दर्दन गाया विना। पुनः एक बार इस पंक्ति को याद रख लें प्रभु प्रेम में। दर्द ने गाया विना रोया करो, प्रेम माजे थाए तेरे बस जोया करो। राधे श्याम 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 दिन बरसत हमारे, निस दिन बरसत सुंदरम का एक काव्य है। काहे को रतिया बनाई शाम तूने, काहे को रतिया बनाई। नहीं आते नहीं जाते मन से तुम ऐसे को कान कन्हाई। तूने काहे को रतिया बनाई, ऐसा क्यों किया तूने? बहुत अच्छी पंक्ति सुंदरम ने लिखी। हम जमुना के तीर भरत जल, हमरो घट न भराई। ऐसो घट क्यों तूने दियो, जिसे तुम बिन को न सगाई। उमाशंकर जोशी के पास जब सुंदरम ने कविता गाई तो सुंदरम रोने लगे। उमाशंकर जी पूछने लगे क्यों रोते? बोले भगवान ने आ घड़ो भरवो ज नहोतो तो बनायो जुका। ऐसो घट क्यों तूने दियो, जिसे तुम बिन कौन सगाई। काहे को रतिया बनाई, जो भरवोज नहोतो तो बनायो शुका। बड़ा प्यारा वेदना भरा प्रश्न था सुंदरम का, लेकिन उमाशंकर जी ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि सुंदरम जी घबराओ मत, घड़ो खाली होए तो ज तरे, भराई तो डूबी जाए। इसलिए खाली ठीक है, पर सुंदरम में कहीं नहीं। घड़ा नहीं सफलता तौज से जो भराए तो खाली खाली में क्या। और ये घड़ा भरेगा केवल आंसू से। जिसने आंसू पाए उसने क्या नहीं पाए। ये लोगों निर्धन है, जे लोगों ने आंख में आंसू नहीं। कंगाल है, वो रंक है, इसके पास प्रभु के लिए आंसू नहीं। इस दिन बरसते हमारे, इस दिन बरसते हमारे, इस दिन बरसते गोस्वामी जी कहते हैं
कृष्ण चरित्र सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। कहने का मतलब कृष्ण कथा प्रेम कथा है, अश्रुओं की कथा। बस उद्धव गया पछी थी जे व्रजनी दशा छे, डूबा है ब्रज कृष्ण प्रेम। मैं आपको ये बताना चाहता था कि भगवान कृष्ण काल ना काल अवतार है, पूर्णावतार है, पुष्टि पुरुषोत्तम છે। પણ જ્યારે જ્યારે માં યાદ આવી, જ્યારે જ્યારે નંદ બાબા યાદ આવ્યા, ત્યારે એની આંખમાં આંસુ આવ્યા। આજે રામજીને જાનમાં માં નથી આવી એ સાંભળીને આંખમાં અશ્રુ આવ્યા। માં નહીં આવી, લગ્નની તિથિ નક્કી નથી થઈ, જાન આવી ગઈ છે। જનકપુર વાસીઓ ઈચ્છે છે લગ્નની તિથિ જેમ બને મોડી આવે, જેથી કરીને આ લોકો અહીં રહે, નહીતર લગ્નની તિથિ આવશે તો વિદાયની તિથિ પણ આવશે। રોજ નવો નવો આદર અવધવાસીઓને દિવસો વીતવા લાગ્યા। હવે લગ્નની તિથિ બ્રહ્માએ નક્કી કરી છે। બ્રહ્માએ લગ્ન પત્ર તૈયાર કરી નારદને આપ્યો। નારદજી જનકપુરમાં આવ્યા, શતાનંદજીને આપ્યો પત્ર અને જાહેરાત કરી આ તિથિ રામના લગ્નની છે। આખા ગામમાં જાહેરાત થઈ ગઈ છે કે ભગવાન રામના અને સીતાના લગ્ન આ તિથિ માક્ષર શુક્લ पंचमी राम विवाहની तिथि। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभूति में 12 महीनाओं में माक्षर महीनो हूं छू। माक्षर मास नहीं, शुक्ल पंचमी राघवना लग्ननी तिथि छे। मंगल मूल लगन दीन आवा, मंगल मूल मंगल मूल लगन दीन आवा। ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोगु बरबार, ग्रह तिथि नखत जोगु बरबार, ग्रह तिथि नखत जोगु बरबार, ग्रह तिथि नखत जोगु बरबार। लगन सोधि विधि कीन्हु विचार, लगन सोधि विधि कीन्हु विचार, लगन सोधि विधि कीन्हु, लगन सोधि विधि कीन्हु विचार। मंगल શુદ્ધ પંચમી નો દિવસ ગોરજ વેલાએ રામનો વરઘોડો લાવવાની સૂચના આખા ગામમાં જય જયકાર થયો છે। ભગવાન રામજીના વરઘોડાની તૈયારી શરૂ થઈ। રામજીનો શણગાર થઈ રહ્યો છે। એક તો સહજ સલોને અને એમાં દુલ્હા તરીકે જ્યારે શણગાર કર્યો ત્યારે તો બધાને બીક લાગવા લાગી કે આજ રામને કોઈની નજર ન લાગે તો સારો। बहुत सुंदर है। चारे भाईओ तैयार थया छे, अश्वारूढ़ थया छे, वाजिंत्रो वागे छे, खूब भव्य वरघोड़ो छे। पण हवे અહીંથી તુલસીદાસજી લગ્નની વિધિનો આરંભ કરાવે છે અને સાથોસાથ આપણે ઈશ્વર સાથે પરણવું હોય તો શું કરવું એનો માર્ગ બતાવે છે। પહેલું
રામજીને ઘોડા ઉપર કયા ઘોડા ઉપર બેસાડવા એ પ્રશ્ન આવ્યો. તુલસીદાસજીએ વિચાર્યું કે ઘોડો ચંચળ હોવો જોઈએ. સીધો સાદો ઘોડો હોય એના ઉપર તો કોઈ પણ બેસી શકે, પણ તુરંગ ચપળ હોવો જોઈએ, તરલ હોવો જોઈએ, અને એના ઉપર સવારી કરે એ સાચો સવાર. તેથી તુલસીએ કહ્યું કે ઘોડાની જ જો વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો એક કામ કરો, મારું મન બહુ ચંચળ છે, મારા મનરૂપી ઘોડા ઉપર રામને બેસાડી દો. જેને ઈશ્વર સાથે પરણવું હોય એને પહેલું કામ એ કરવું, મન રામને સોંપી દેવું. મેં તમે મનને પકડી રાખ્યું છે અથવા તો પકડવાની કોશિશ થઈ રહી છે, એણે મનને આપણને બહુ હેરાન કર્યા છે. મનને સમજવા અને સમજાવવા કરતા માણસોએ મન સાથે તકરારો બહુ કરી છે. मन जन्म जन्म का मित्र है, उससे इकरार करो, तकरार मत करो. पकड़ो, बांधो, नाथो, ए ते नहीं. मन को समझाओ, मन को समझो. मेरे ख्याल में तो यही बात है, मन ने समझे अने मन ने समझावे ये मुनि. પછી એને ગમે તે કપડા પહેર્યો, મન ઈશ્વરને સોંપી દો. હા, પણ સવાલ એ થશે કે વસ્તુ હોય તો સોંપી દેવાય કે ચાલો આપી દીધી, પણ મન તો સૂક્ષ્મ છે, કેમ સોંપવું? મન સોંપવું એટલે મનનું કહ્યું આપણે નહીં કરવું. આપણો કાબુ ક્યાં છે? આપણે એને નહીં ચલાવવાનું, સોંપી દેવાનું. એ જેમ કરે, ક્રિયા નહીં કરવાની. જપ કરવા બેઠા, મન બીજે ગયું, જવા દો, આપણે શું ચિંતા? સમાધાન કરી લો ને, શું કામ ચિંતા કરો? ये थोड़ा अभ्यास डाल दो ना एक बार. लोगों घबराए जे माला करवा बेसी અને मन भागवा दो. तुम क्यों पीछे भागते हो? क्यों रोकने की? जाने दो जहां जाना. तुम्हारा है कहां? सौंप दिया है शाम को. छोड़ो चिंता. तुम माला को माला जपो, मन को जहां जाना हो जाओ. एक दिवस एवी अवस्था आवशे जरूर, मन अपने आप लौट जाएगा. रोकवानी कोशिश, मन भागશે, मन तकरार करશે. પ્રતીક્ષાની જરૂર છે, મનને જોવાની જરૂર છે, મન રામને સોંપી દેવાની જરૂર છે. જેણે મનને રામ સોંપ્યું એ ધન્ય બન્યા છે કલિયુગમાં. તો મનરૂપી ઘોડા ઉપર રામને બેસાડવા. જનુબાજી બેશ, બાબાજી लिख देते हैं, जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोबत. जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोबत. मनसीज शब्द का प्रयोग है, उसका अश्व बनाया है, राम ने एना ऊपर बेसाड्या है. कलयुग ની અંદર સાધક મન પ્રભુને સોંપે. બસ ભગવાન જે કરવું એ તે કરે. માણસ શરીર ઈશ્વરને સોંપી શકે છે સેવામાં, પણ મન નથી સોંપતું. શરીર 2-3 કલાક માણસ પૂજા કરતો હોય તો શરીર સોંપ્યું છે, પણ મન નથી સોંપતું. સોંપી દો. મનની ચંચળતા રામને અર્પણ. પહેલું પગથિયું ઈશ્વરને પરણવાનું. વરઘોડો તૈયાર, રાજમાર્ગ ઉપર સવારી નીકળી છે અને આકાશના દેવતાઓ આ બધું જોવા નીકળ્યા છે. બ્રહ્માજી તો અકળાવા લાગ્યા, બધાને પૂછવા લાગ્યા કે જનકપુરીમાં આટલો બધો વૈભવ, આમાં મારી ક્યાંય કૃતિ દેખાતી નથી, મારું ક્યાંય ચિત્ર દેખાતું નથી, આ બધું કોણે બનાવ્યું? હું દુનિયાનો વિરંચી. ઇન્દ્રએ કહ્યું, મહારાજ રામ રહસ્યને શિવજી જાણે, એની પાસે જઈને પૂછો, આમાં અમને કઈ સમજ ન પડે. બ્રહ્માજી શિવજી પાસે ગયા કે આ જનકપુરમાં મારી કૃતિ કેમ નથી દેખાતી? બધું બનાવનારો હું છું, મારી ક્યાંય રચના નહીં, મારું ક્યાંય ચિત્ર નહીં. શંકરજી હસે છે. બહુ જૂની વાર્તા. પેલો છોકરો રમતા રમતા બાળકે કબાટ ખોલ્યો ને એમાંથી આલ્બમ પડ્યું ફોટોનું. બાળક આલ્બમ જોવા લાગ્યું. એના બા બાપુજીએ જોયું કે ના ના રમે છે, છો રમે. કારણ કે એ આલ્બમમાં બાળકને બહુ રસ પડ્યો. એ આલ્બમ એના બા બાપુજીના લગ્નનું આલ્બમ હતું. બા બાપુજીના લગ્નના બધા ફોટા જોયા. બાળક બહુ રાજી થયો. જોતા જોતા છેલ્લું પાનું ખોલ્યું તો બાળક રડવા લાગ્યું. એના માતા પિતાએ પૂછ્યું, શું કામ રડે છે? બાળકે કહ્યું, રડું નહીં, તમારા બંનેના આટલા બધા ફોટા, આમાં મારો એક પણ ફોટો નહીં.
માતા પિતા શર્મિંદા થયા, અરે બેટા આ તો અમે પરણ્યા ત્યારનું આલ્બમ, આમાં તારો ફોટો કેમ હોય? હવે બાળક સમજે નહીં, એને જીત પકડી, બાપુજી તમે ઘોડા ઉપર બેઠા છો, મને એક પણ ફોટો આવો નહીં. અરે બેટા આ તો અમે પરણ્યા ત્યારનું આલ્બમ. બાળક ખૂબ રડે, માતા પિતા સમજાવે, પણ કેમ બાળકને મનાવી શકાય? માતા પિતા શાંતિથી સમજાવે, બેટા મા બાપના લગ્ન થાય ને એ ફોટાના આલ્બમમાં બાળકનો ફોટો ન હોય. શંકરજીએ બ્રહ્માનો હાથ પકડીને કહ્યું, બ્રહ્માજી આ આપણા બા બાપુજીના લગ્ન છે, આમાં આપણા ફોટા ન હોય મહારાજ. એ તો જગત કી માँ जानकी, जगत के पिता राम की शादी हो रही है, આમાં આપણું ચિત્ર ન હોય. બ્રહ્માના મનનું સમાધાન. દેવતાઓએ વિનંતી કરી, અમને બ્રાહ્મણના રૂપ લઈને જનકપુરમાં જવાની આજ્ઞા. તમામ બ્રાહ્મણોના રૂપ લઈ દેવતાઓ મંગલાષ્ટક ગાવા માટે જનકપુર આવ્યા છે. દેવતાઓની સ્ત્રીઓએ કહ્યું કે તો પછી અમારો શું દોષ, અમને આજ્ઞા કરો તો અમે માનવીય નારીના રૂપ લઈ અને મૈથિલી મહિલાના રંદમાં ભળી લગ્ન ગીતો ગાવા જઈએ. દેવતાઓની સ્ત્રીઓ માનવ મહિલાના રૂપ લઈને આવી છે. વરઘોડો લગ્ન મંડપના દ્વારે પહોંચ્યો છે. ભવ્ય સ્વાગત થયું. સુનૈના માએ આરતી ઉતારી રામની, પોંખવાનો વિધિ કર્યો છે. अर्घ्य આપી મંડપમાં લઈ ગયા. સુવર્ણ સિંહાસન ઉપર દુલ્હે રામ બધાને વંદન કરી, આચાર્યોને પ્રણામ કરી મર્યાદાથી બેઠા છે. જનક મહારાજ એક એક વ્યક્તિનું સન્માન કરે. આખો લગ્ન મંડપ ભરાઈ ગયો. મંડપમાં તુલસીએ એમ લખ્યું છે કે થાંભલાઓ એવા ગોઠવેલા કે પવન થાંભલાને અડે તો એમાંથી સુરીલું સંગીત પ્રગટવા માંડે. આટલી સુંદર હરિત મનિન કે પત્ર ફલ પદમ રાગ કે ફૂલ, મણિયોના થંભ હતા. સુંદર સંગીત છેડાય, સ્તોત્રો બોલાય. એક બાજુ વશિષ્ઠ, એક બાજુ શતાનંદ. સૂર્યનારાયણ પણ પોતાના કુળમાં લગ્ન કેમ થાય એનો વિધિ કહેવા માટે જાણે ઉપરથી આજ્ઞા કરતા હોય. વેદો બંદી રૂપ ધારણ કરી કરીને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છે. જય જયકાર થવા લાગ્યો. મંડપમાં લગ્નની તૈયારી. દશરથજીને બેસાડ્યા. જનક અને સુનૈના બંને કન્યાદાન માટે આવ્યા છે. આ બાજુ વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, જનક જલ્દી કન્યાને મંડપમાં બોલાવો, મુહૂર્ત જાય છે. શ્રી સીતાજીને સાદ કરો. જાનકીને સવારથી સખીઓ શણગારતી. એક તો સીતાજીનું સૌંદર્ય શું કહેવું. આજ શ્રી સીતાજીને શણગારી લાવે છે. તબ તુલસી लिख देते, સુંદરતા કહું સુંદર छवि गृह दीप सिखा जन बरई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। कही पट तरो विदेह कुमारी, कही पट तरो आज सुंदरता आ रही है। धीरे धीरे मंडप में प्रवेश किया वैदेही। सुंदरता सुंदर करवी, छवि गृह दीप सिखा, छवि गृह दीप सिखा। संतो एम माने छे સીતાજીને સખીઓ લઈને ધીમે ધીમે માંડવામાં લાવે છે. એ દ્રશ્ય જોઈને પહેલી વાર જીવનમાં જનકની આંખમાં આંસુ આવી ગયા છે. મંગલ સમય છે, આમાં અશ્રુ ન શોભે. બસ જનકજીને આઘાત એ થયો, બસ આ દીકરી હવે અમને છોડીને જતી રહેશે, અમારી વૈદેહી હમણાં પારકી થઈ જશે. બાપનું હૃદય ભરાયું છે. સુંદરતા छवि गृह दीप सिखा जन करे, छवि गृह दीप सिखा। અને કન્યાદાન એક એવો પ્રસંગ છે જેમાં કોઈ બાપ સ્વસ્થ નથી હોતો.
એને એમ લાગે કે બસ આ દીકરી હવે સોંપી દે. ધીરે ધીરે વૈદેહી આવી, મર્યાદાથી સ્થાન લીધું છે. સુવર્ણ પાત્ર આવ્યું, જળ આવ્યું. જનકને સૂચના થઈ, દુલ્હાના ચરણ ધો. મહારાજ જનકજી રામના ચરણ ધોવે છે. ઈશ્વરને પરણવાનો આ બીજો વિધિ છે, રામના ચરણ ધોવાના. ચરણ ધોવા એટલે અહંકારથી મુક્તિ. કોઈના ચરણ આપણે ત્યારે ધોઈ શકીએ જ્યારે આપણે પૂરેપૂરો અહંકાર છોડ્યો હોય, નહીતર તો આપણે માથું નમાવી શકતા નથી. અહંકાર ત્યારે સંપૂર્ણ ગયો જ્યારે ચરણ ધોઈને ચરણામૃત લઈ લીધું. તો ઈશ્વરને પરણવા માટે, ઈશ્વરની સાથે જોડાવા માટે પહેલું મનની ચંચળતાના ઘોડા ઉપર રામને બેસાડવા, બીજું અહંકારથી મુક્ત બનવું, ત્રીજું જ્યાં ચરણ ધોવાઈ ગયા અને વશિષ્ઠજીએ કહ્યું કન્યાનો હાથ લઈ, દર્ભની સળી લઈ રામના હાથમાં સુપ્રત કરો. દર્ભની સળી અને પોતાની પુત્રીનો હાથ લઈ જનકજીએ કન્યાદાન કર્યું. કન્યા બીજાને સોંપી દેવી. એક વખત અહંકાર ગયા પછીનું કર્મ નિષ્કામ હોવું જોઈએ. કન્યા કોઈને આપી દેવી યાની નિષ્કામ કર્મ. દે દી બસ. અત્યાર સુધી પાળી પોષી મોટી કરી પ્રેમ કર્યો, આજ દે દી. कुछ लेना नहीं है, कुछ चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस देना देना है. निष्काम कर्म. મનની ચંચળતા હરીને સોંપવાની, અહંકાર નિકાલવાનો અને પછીનું બધું કર્મ સાધકનું નિષ્કામ થાય. નિષ્કામ કર્મ કરવાનું જરૂર, ભાગવાનું નથી, જાગવાનું છે. ભાગ કર કહા જાઓગે, कहां जाओ? कहीं भी जाओगे संसार पकड़ लेगा. जहां है वहां जाग जाए, सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए. लोग भागते हैं, भगाना ठीक नहीं है किसी को. साधना वो है, साधक वो है जो जाग जाए, किसी को भगाए ना, जगाए. जागो, समझदारी से व्यवहार करो, सबके साथ रहो, लेकिन कहीं बंधे मत जाओ. जागो, किसी को भगाना मत, जगाना. अब कर्म करूंगा, निष्काम करूंगा, फल मिले तो भी ठीक है, न मिले तो भी ठीक है. कर दिया, करना था, हो गया. शरीर ने खा लिया, पचाना उसी का काम है. पचाए तो ठीक, ना पचाए तो ठीक. खा लिया मैंने पेट में डाल दिया. भोजन, गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करिए तृप्ति हित लागे. कर लिया. ऐसे कर्म करते जाए निष्काम, जनक की तरह. ઈશ્વરની સાથે પરણવાનું આ ત્રીજું પગથિયું છે, નિષ્કામ કર્મ. અને આજ આ કન્યાદાનનો વિધિ થયો એટલે તુરંત ભગવાન વશિષ્ઠજીએ રામના પિતાંબરનો છેડો લીધો અને સીતાજીની 5 રંગની ચૂંદડી હતી એનો છેડો લઈ અને ગાંઠ વાળી. આનો અર્થ એમ થયો કે મનની ચંચળતા ઈશ્વરને સોંપાય, અહંકાર શૂન્ય જીવન બને અને નિષ્કામ કર્મ શરૂ થાય એટલે ઈશ્વરની સાથે આપણી છેડાછેડી બંધાઈ જાય. કોઈ ગુરુ, કોઈ સંત, કોઈ વશિષ્ઠ આવીને ગાંઠ વાળી દેશે તો બંધ ગઈ, હો ગઈ. ઈશ્વરની સાથે જોડાવા માટે પ્રથમ આટલું કરવા. અભ્યાસ માંગી લે છે, હો સકતા હે જરૂર. અને જ્યારે ગઠબંધન થઈ જાય, છેડાછેડી બંધાઈ જાય, પછી સીતાજી આગળ ચાલે, ફેરા શરૂ થાય, રામ પાછળ ચાલે. એનો અર્થ એમ કે ઈશ્વરની સાથે જ્યારે આપણું જોડાણ થઈ જાય પછી તો આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણી પાછળ પાછળ ઈશ્વર આવશે, પ્રભુ આપણી પાછળ આવશે. સાવધાની પૂર્વક ચાલવાનું, કારણ કે અગ્નિ બળે છે વચ્ચે. 4 ફેરા જ્યારે શરૂ થાય, કहीं વસ્ત્ર જલ ન જાય. કારણ કે ઈશ્વરની સાથે જોડાયા પછી આપણે ત્યાં એક નિયમ છે. साधक कक्षा नो अर्थ છે ईश्वरनी साथे सगाई. साधक वो है, सगाई हुई, शादी नहीं हुई. सिद्ध कक्षा ईश्वरनी साथे लग्न, शादी.
અને સિદ્ધતાનો અહંકાર છૂટાછેડા. खतरा है, अग्नि चल रहा है, कहीं वस्त्र जल न जाए. आगे साधक, पीछे ब्रह्म. પણ તુલસી દર્શનમાં મળ્યું કે સીતાજીની પાંચ રંગની ચુંદડી હતી જ્યારે છેડાછેડી બાંધી ત્યારે. પણ લગ્ન થયા પછી અયોધ્યા આવીને સીતાજીએ કોઈ દિવસ 5 રંગની ચુંદડી ન પહેરી, એક જ રંગનું વસ્ત્ર પહેર્યું અને તે નીલાંબર. રામ પિતાંબર પહેરે, સીતા નીલાંબર પહેરે. પહેલા 5 રંગની પહેરતા હતા, પછી એક જ રંગની અને નીલ આકાશના રંગ. કારણ કે જીવ ઈશ્વરને પરણે નહીં, જ્યાં સુધી જોડાય નહીં ત્યાં સુધી એમાં 5 રંગ હોય, ઘડીક આ ઘડી આ ઘડી આ. પણ એકવાર પરણી જાય પછી તો એક જ રંગ હોય અને તે પરમાત્માનો રંગ, નીલ રંગ. નીલ સરોરુહ નીલ મની नील नीर धर्षा. बाद में तो एक ही रंग प्रभु से जुड़ गए, अब कौन सा दूसरा. अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया. जैसे मीरा ने रंगाई हरि के रंग में, प्रभु के रंग. श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया. कृष्ण ने पूछा मीरा को, किस रंग में रंग दूं? तुम आई तो हो. સ્વભાવ હોય છે કે બજારમાં જે રંગ વધારે ચાલે એ રંગનું જ કાપડ શરૂ થાય. એક રંગ ચાલ્યો તો ચાલ્યો એકાદ વર્ષ, વળી એ બંધ થયો તો બીજો. જે બહુ પ્રસિદ્ધ રંગ હોય એ તો કુદરતની દુનિયામાં મોટામાં મોટો રંગ કયો? લાલ રંગ બહુ ઓછો છે ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં. કવિ ચિંતન કર્યો, લીલો રંગ વધારે છે. એક વરસાદનું ઝાપટું પડે તે ધરતી હરિયાળે. લીલું વધારે છે ઈશ્વરની સૃષ્ટિ. ખતરો ઓછો છે, લાલ રંગ ઓછો છે, લીલું વધારે. પણ લીલા રંગની મર્યાદા છે ને. ચોમાસામાં હોય વળી પાછી એ ચુંદડી ઝાંખી પડે, રંગ ઉડે. દુનિયાનો મોટામાં મોટો રંગ બધી દુનિયામાં ચાલે, જગત આખામાં ચાલે. આકાશ જ્યાં જોઈએ ત્યાં બધે રંગ નીલ છે. એટલે કુદરતના સૃષ્ટિમાં નીલ રંગ મોટો. એટલે મીરાએ કહ્યું મારે તો એવો રંગ જોઈએ જેનો જે વધારે ચાલતો. એ રંગ કૃષ્ણનો પોતાનો છે. इसलिए उसने कहा लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं. अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, हम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया. बिना रंगाई मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाई मैं घर नहीं जाऊंगी, चुनरी ओढ़ूं तो रंग चुवे, चुनरी ओढ़ूं तो रंग चुवे, रंग बिरंगी होई, हूं तो ओढ़ूं काली कामड़ी,
कहीं रंगावा जाइए तो हम भलामण करिए ने बराबर रंग जो आम करजो पाकू रंग मीरा ने भी कहा ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे भगवान ऐसी रंग दे ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे धोबिया धुए चाहे धोबिया धुए चाहे धोबिया धुए चाहे धोबिया धुए चाहे सारी उमरी श्याम पिया पूरी रंग दे श्याम पिया रंग दे चुनरिया रंग दे ઈશ્વરની સાથે જોડાયા પછી 5 રંગ પ્રેમ બતાવ્યો ઉદ્ધવ યશોદાએ કહ્યું અમારામાં જો સાચો પ્રેમ હોત તો કૃષ્ણના વિરહમાં અમારું મોત ન થયું કામ અને મોક્ષ જ્યાં મંગલ ફેરાની આરંભ થયો ત્યાં વશિષ્ઠજીને વિચાર આવ્યો એમણે કહ્યું જનક મહારાજને તમારી 3 કન્યાઓ કુંવારી છે ને નાના ભાઈની પુત્રીઓ તમારી પુત્રી હા બાપજી તો અમારા 3 રાજકુમારો કુંવારા જલ્દી મંડપમાં લઈ આવો ને એક જ મંડપમાં પરણાવી દઈએ જનકજી બહુ રાજી થયા ઉર્મિલા શ્રુતિ કીર્તિ માંડવી ત્રણેયને દુલ્હનના સ્વાંગ પહેરાવીને લાવ્યા ઉર્મિલાજી લક્ષ્મણજીને અર્પણ થયા શ્રુતિ કીર્તિ શત્રુઘ્નને અર્પણ થયા માંડવી ભરતજીને અર્પણ થયા અને છંદની એક પંક્તિમાં તુલસીએ બધાને પરણાવી દીધા રામના લગ્ન માટે કેટલું લખ્યું પણ ભરત શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણના લગ્ન તુરંત કર્યા એનો અર્થ એક વખત સાધક ઈશ્વરની સાથે પરણી જાય પછીના બધા વ્યવહારો તો ફટાફટ પૂરા થવા માંડશે પણ પહેલે શાદી હો જાય હરી સે નરસિંહ મેં તો પરણી ગયો એટલે એના એક એક કાર્ય એવી રીતે ઉકેલ્યા કે દુનિયાનો કોઈ શ્રીમંત ન ઉકેલી શકે એક વખત પરણી જવું જોઈએ બાકીના બધી ક્રિયાઓ પછી સરળતાથી 4 મંગલ ફેરા શરૂ થયા ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ 4 ફેરાનો અર્થ છે આજથી અમે ધર્મ પાળીશું અમારા વ્યવહાર માટે અર્થોપાર્જન કરીશું પણ ધર્મની મર્યાદામાં અમે કામ સુખ ભોગવીશું મોક્ષની મર્યાદામાં અર્થ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ 4 ફેરા છે આપણી સંસ્કૃતિમાં વરઘોડિયા પરણે અને એના જે 4 ફેરા એની પાછળ આખી દ્રષ્ટિ છે કાલાંતરે બધું ભૂલાવા લાગ્યું 4 ફેરામાં દોડા દોડી જ રહી પાટલા ઉપર પહેલું કોણ બેસે શું લોકો હેરાન કરે છે વરઘોડિયાને વરરાજો પહેલો બેસવા માટે દોડે કન્યાવાળા અને એમાં કોકે એવું ગોઠવી દીધું છે કે જે પહેલું બેસે એનું ઘરમાં ચાલે આ કોણે ગોઠવું છે માણસ મને જડતો નથી કેટલું સજ્જડ કરી દીધું એ માણસ પહેલું બેસે એનું ઘરમાં ચાલે ઘરમાં કોનું વધારે ચાલે એટલા માટે હરીફાય હવે પરણે ત્યારથી જ હરીફાય પછી આખી જિંદગી આમ નમ હરીફાય અને પાછું સાચું હોય ને તો આપણે કબૂલ કરી દઈએ મોટે ભાગે બધાનો અનુભવ હોય 4 ફેરામાં વરરાજો જ પહેલો બેઠો છતાંય ઘરમાં કાંઈ ચાલે છે નહીતર જો ચાલતો હોય તો આપણે કબૂલ કરીએ કે નહીં ભાઈ આ રિવાજ બરાબર મોટે ભાગે 4 પહેલો બેઠો હોય કંકુ ઢોળતો જાય ચોખા ઉડાડતો જાય ગોર મહારાજને આમ આપણને એમ થાય કે તું ધીમો ચાલ દેવતા પછી તારે દોડવાનું જ છે તું આજ તો ધીમો રે પણ શું વરઘોડિયાની વરરાજાની તો ખરેખર દયા આવે વરરાજાને જોઈએ એટલે આપણને કંઈક થાય કે હવે આને હનુમાનજી બચાવે હવે ખરેખર પાન ન ખાતો હોય તો પાન ખવડાવે અને પાછો એક ખાય તો વાંધો નહીં 2 બાજુ ચડાવીને શું દશા કરે છે
હસાય નહીં, બહુ બોલાય નહીં, ગંભીર જાણે પૂતળું બેસાડ્યું. બહુ ખરાબ દશા. લગ્નના એક એક સંસ્કારની પાછળ, વિધિઓની પાછળ આપણા આચાર્યો અને વડીલોનો કોઈને કોઈ રહસ્યમય અર્થ હતો. 4 ફેરાઓ પૂરા થયા છે. જનક રાજાનું જે ભવન છે ત્યાં અંદર પૂજા કરવા માટે વરઘોડિયાને લઈ ગયા. મેં ટૂંકમાં કહું છું, લઈ જાય. પછી મિથિલાની મહિલાઓ નિંદા યાની વ્યંગ કરે છે, આલોચના કરે છે. બધી ગીતમાં એમ બોલે છે મિથિલાની સ્ત્રીઓ કે એ તો અમારા જનક રાજા ભોળા કે દીકરી આને આપવાનું નક્કી કર્યું, બાકી નિર્ગુણને દીકરી આપે કોણ? આવું મેણું માર્યું છે. કારણ કે રામ નિર્ગુણ છે, આમ પણ નિર્ગુણ છે, આનામાં એક ગુણ જ નથી. આને દીકરી આપે કોણ? આ તો અમારા જનક રાજા ભોળા ભળી ધનુષ તોડી નાખ્યું એટલે દીકરી આપવાનું નક્કી કર્યું. આવું મહિલા. લક્ષ્મણજી સમસમી ગયા અને લક્ષ્મણજી એટલો સરસ જવાબ આપ્યો, જનક રાજા ભોળા નહીં, અમે ભોળા, કે તમારી દીકરીને લીધી અમે. રામજીએ સ્વીકારી. કેમ કે તો વૈદેહી છે, એને દેહ જ ક્યાં છે? પડછાયાને રાખે કોણ? આ તો અમે સારા કે પડછાયાને લઈ જઈએ છીએ. બિલકુલ સही जवाब दिया. व्यंग हो रहा है लग्न विधि में अपनी अपनी ओर. तुलसीदास जी वर्णन करे છે કુળદેવતાની પૂજા થઈ પછી તો ચારેય વરઘોડિયાએ પિતાજીના ચરણમાં વંદન કર્યું છે. ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ પગમાં આળોટતા હોય એવું લાગ્યું છે. 4 પ્રકારની રસોઈ બનાવી બધાને ભોજન માટે નિમંત્ર્યા છે. મહારાજ દશરથજીના ચરણ ધોયા, ચારેય રાજકુમારના ચરણ ધોઈ સોનાના પાટલા ઉપર બેસાડ્યા. બારાતીઓ જમવા બેઠા. 4 પ્રકારની રસોઈ, ચાવવાની, ટુકડા કરીને ખાવાની, ગળી જવાની, પીવાની, આવી 4 પ્રકારની રસોઈ વેદમાં જેનું વર્ણન એવી બનાવેલી અને આ રીતે બધાને ભોજન પીરસાયું. મિથિલાની સ્ત્રીઓ અટારીમાં બેઠી બેઠી વ્યંગ બચન સુનાવહી. જાન જમે છે ત્યારે વેવાઈને મેણા મારે ફટાણા ગાય છે. ફટાણા ગાવાનો રિવાજ ત્યારથી હોય એવું લાગે છે. તે અત્યાર સુધી આપણે સાચવ્યો છે, થોડા ફેરફાર સાથે. અત્યારે બહેનો ગાતી હોય વ્યંગ ભાષામાં, અને એ સમય એવો છે કે એમાં ગાળો પણ સરસ લાગે. નહીતર ગાળો જ દેતા હોય ને, શું સારા શબ્દોમાં ગાળો જ. વેવાઈને એને બધાને નામ લઈ લઈને બહેનો ગીત ગાય. સમય પ્રમાણે ગાળો પણ સારી લાગે. લગ્ન પ્રસંગ એવો છે એમાં ગાળો સરસ. ભગવાનનું નામ પવિત્ર બધું બરાબર, પણ વરઘોડિયા ફેરા ફરતા હોય ત્યારે એમ ન કહેવાય દ્વારિકાધીશ. એ કેવું લાગે? ગિરિરાજ ધરણ કી નમઃ પાર્વતી. એ જામે જ નહીં એમાં. એમાં એ વ્યંગ ભાષામાં ગીતો ગવાતા હોય. મોર જાજે ઉગમણે દેશ, મોર જાજે તું આથમણે દે, વળતા એ જાજે રે વેવાયો ને ગીતોમાં. હવે તો ગીતો ગયા દયા આવે છે. એ તો વરરાજો સારો કે આજકાલના ગીતમાં પરણે, નહીતર એને પરણવું ન જોઈએ. સાયકલની સીટી વાગી વર, અરે સાયકલને સીટી હોય? આપણે તો હજી સુધી ક્યાંય જોઈ નથી સાયકલ. આગળ પોલીસને બેસાડીને તમે હાંકતા હો ને ઈ મારતો જતો હોય તો એક વાત જુદી છે. સાવ ખોટા ગીતો. આપણા ગ્રામીણ ગીતો તમે લો, એક એક ગીતની પાછળ લોક કથાઓ પડી છે, વૈરાગ્ય ને તપની વાતો પડી છે. મોર જાજે ઉગમણે દેશ, મોર જાજે તું આથમણે
એ જાજે રે વેવાયો ને માંડવે શું ગીતો હતા, લય હતી, સૂર હતો, સંગીત હતું. આજે તો નહીં સંગીત નહીં સૂર, એવા બે સુરા ગાતા હોય આપણને એમ થાય કે ક્યાંક ક્યાંક તો ગીતો સાંભળીએ આપણને તો એવું ફાવે જ નહીં, એવું જોરદાર ગાતા. स्वर ईश्वर નું रूप છે. स्वर जब साधना में उत्तरोत्तर बढ़ता है ना, तब स्वर खुद ईश्वर हो जाता है. यदि संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता. हा? दुनिया वीरान हो. पूरा सामवेद गाया गया इस देश में, पूरा सामवेद का गान ऋषियों ने किया. तो गीतों में दिव्यता थी. आज केवा खोटा गीत आवे, काई न होय ने. आ तो बहनों गाय वर्णो साफो ते 1.25 लाख नो. साफा काई 1.25 लाख ना होय. હવે 10 રૂપિયા ભાડે લેવું. આ પરણીને આવીને ઇસ્ત્રી કરીને પાછો આપવાનો. કોઈ બહેનો કહે વરનો સાફો 1.25 લાખ. ઈ વરરાજો વિચાર કરતો થઈ જાય કે સાફો 1.25 લાખ નો તો આખો કેટલાનો. ગીત માટે તો મેઘાણીને પૂછવું પડે. વાહોલિયા તમે આરે હિમા વાજો વાહોલિયા તમે. કેટલા વજનદાર લાગે છે ગીતો, ભાર લાગે આ ગીત ગાવામાં, સમજવામાં આમ ઉપાડવું પડતું એવું લાગે. અને આજના ગીત તો આમ જાણે મેઘાણે હે મેહુલિયા તમે મધરા ગાજો મેહુલિયા. અમારે મહુવાની બાજુમાં કતપર ગામ છે, દરિયાને કિનારે સાગરના છોરું નિવાસ કરે છે. એક ખારવણ એના બાળકના પારણાને ઝુલાવતી ઝુલાવતી આ ગીત ગાય છે. મેઘાણી લખી દે છે. ખારવણનો